जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير.
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم মুমিনের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম আমরা সবাই ভালো নিয়ত করি আল্লাহ তার রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি নিয়তে শুনব এবং পড়ব সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে वाले প্রেমের সুধা পান করাও না মদনী মদিনে वाले আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে পান করাও না মদনী মদিনে वाले আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে वाले मदनी मदीने वाले আমায় একটু দিদার
দাও না আমায় একটু দিদার দাও না মদনী মদিনে वाले মদনী মদিনে वाले হৃদয়ে হোক তোমার ঠিকানা হৃদয়ে হোক তোমার ঠিকানা মদনী মদিনে আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে वाले করাও না মদনী মদিনে আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে वाले প্রেমের সুধা পান আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে वाले প্রেমের সুধা পান করাও না মদনী वाले के नाও না মদনী মদিনে वाले প্রেমের সুধা পান যেদিন হবে তোমার দিদার যেদিন হবে তোমার দিদার সেদিন ঈদ হবে আমার আকাশে দিনে হবে আমার যেদিন হবে তোমার দিদার সেদিন ঈদ হবে আমার সেদিনে আর আমার স্বপ্নে এসো না আমার স্বপ্নে এসো না মদনী মদিনে আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে वाले প্রেমের সুধা করাও না মদনী মদিনে আগামী প্রজন্ম আমার যেন হয় আশিক তোমার আগামী প্রজন্ম আমার যেন হয় আশিক তোমার যেন হয় আশিক তোমার এমন দয়া করো না এমন মদনী মদিনে वाले আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে वाले প্রেমের সুধা পান করাও তোমার প্রেমে যেন আত্মা তোমার প্রেমে যেন আত্মার থাকে সর্বদা গ্রেফতার থাকে সর্বদা
তাতে গ্রেফতার ভবের মোহ দূর করো না, ভবের মোহ দূর করো না। মদনী মদিনে वाले আমায় কাছে ডেকে নাও না, মদনী মদিনে वाले প্রেমের সুধা পান করাও না। মদনী মদিনে वाले আমায় কাছে ডেকে নাও না, মদনী মদিনে वाले প্রেমের সুধা করাও না। মদনী মদিনে वाले सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। আমরা আমাদের নেকির পরিমাণকে বাড়ানোর জন্য কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই। হাদিসে মুবারকার মধ্যে নিয়তের ব্যাপারে উৎসাহ এসেছে। প্রিয় আকা মক্কি মদনী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর ফরমানে আলিশান আফদালুল আমালি আন-নিয়্যাতু সাদিকা, অর্থাৎ সত্য নিয়ত এটা সবচেয়ে উত্তম আমল। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আমরাও কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমরা যারা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে সুন্নত বরা ইজতিমার মধ্যে শামিল হয়েছি, আমরাও ভালো ভালো নিয়ত করে নিই। আল্লাহ পাক ও তার প্রিয় হাবিব হাবিবেল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোযোগ সহকারে ইলমে দ্বীনের বয়ানে অংশগ্রহণ করব। ইনশাআল্লাহুল করিম যা কিছু শ্রবণ করব তার স্মরণ রেখে আমল করা এবং অপর ইসলামী ভাইয়ের কাছে নেকির দাওয়াত হিসাবে পৌঁছিয়ে দিব। আল্লাহ তাআলা যদি দয়া করে ইনশাআল্লাহুল করিম বয়ানের শেষে জিকিরে ইলাহির মধ্যে নিজেকে শামিল রাখব। আর রব্বুল আলামিন আরও যদি দয়া করে ইনশাআল্লাহ দুয়ার মধ্যে অংশগ্রহণ করব। আর ইজতিমার সমাপ্তিতে সালাতু সালাম এর মধ্যে অংশগ্রহণ করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ধৈর্য ধারণ করে ইলমে দ্বীনের বয়ানে অংশগ্রহণ করার তৌফিক নসিব করুন। প্রিয় নবী রসুলে আরবি উভয় জাহানের দাতা সুলতানে মদিনা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করার অগণিত অসংখ্য ফজিলত হাদিসে মুবারকা সমূহের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। আর দুরূদুস সালাম পাঠ না করার ক্ষতিও বিভিন্ন রিওয়ায়াতের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তিরমিজি শরীফের একটি হাদিসে মুবারকা প্রিয় আকা মক্কি মদনী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনো এমন বৈঠকে বসবে যাতে সে না তো আল্লাহ পাকের জিকির করে আর না আপন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে কিয়ামতের দিন সেই বৈঠক তার জন্য আফসোসের কারণ হবে। অতএব আল্লাহ পাক চাইলে তাকে আযাব দিবেন আর চাইলে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর দাওয়াত ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা কিবলা শেখে তরিকত আমিরে আহলে সুন্নাত হযরতে আল্লামা আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী দামাত বরকাতুল আলিয়া আমাদেরকে তো 72 নেক আমল রিসালা দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, সেখানেও দুরুদুস সালাম ডেলি পাঠ করার তারগিব দিচ্ছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন। কিন্তু আফসোস, এরপরও আমাদের ম্যাক্সিমাম বৈঠক গুনাহে অতিবাহিত হয়। আমাদের বৈঠকগুলো গীবত দ্বারা সজ্জিত হয়,
আমাদের বৈঠকগুলো মিথ্যা দ্বারা সজ্জিত হয়, কাউকে গালিগালাজ করার মাধ্যমে আমাদের বৈঠকগুলোতে এটা বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। কারণ আল্লাহ পাকের পানা এমনটা হওয়া উচিত ছিল না। কারণ আমার নবীর উম্মত আল্লাহ তাআলার বান্দাদের বৈঠক তো জিকির ইলাহি দ্বারা সাজানো হবে। আমার নবীর উম্মতের বৈঠক তো দুরূদ ও সালাম পাঠ করা দ্বারা সজ্জিত হবে। যদি আজ আমরা দেখি এটা ফ্যামিলির বৈঠক বলি, প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এটা সামাজিক বৈঠক বলি, তো এটা বন্ধু বান্ধবের আড্ডা বলি, আজকে সব জায়গায় কিন্তু বৈঠক তো হয় কিন্তু গুনাহ দিয়ে সাজানো। তো কখন আমাদের বৈঠকগুলো জিকির ইলাহি দ্বারা সজ্জিত হবে? তো এই ধরনের মন মানসিকতা ক্রিয়েট করার জন্য আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া দাওয়াত ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ দিয়ে দিয়েছে, যেন আমরা দ্বীনি পরিবেশের বদৌলতে আমাদের বসাগুলো, আমাদের আড্ডাগুলো ইনশাআল্লাহুল করিম নেকি দ্বারা সজ্জিত হয়, দুরূদ ও সালাম পাঠ করার মাধ্যমে সজ্জিত হয়, জিকিরে ইলাহি দ্বারা সাজানো হয়। আর আল্লাহ পাক চাইতো এটা আমাদের জন্য নাজাতের উসিলা হয়ে যায়। আসুন না আমরা একবার মুহাব্বত সহকারে দুরূদ শরীফ পাঠ করি। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আল্লাহু আকবার। আজকে বয়ানের বিষয় এসেছে আমাদের দুশ্মনের ব্যাপারে, শত্রুর ব্যাপারে। তো আমাদের দুশ্মন তো আছে না, শত্রু তো আছে। তো আপনি বলবেন হুজুর আমাদের দুশ্মন তো যে আমার গতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, আমাদের দুশ্মন তো সে যে আমার ক্ষতি করে, আমার দুশ্মন তো সে যে আমাকে দুনিয়াতে আর্থিকভাবে লাভবান হতে দেয় না, আমার দুশ্মন তো সে যে আমার পজিশন অ্যাচিভ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তো এভাবে যদি আমরা দেখি, আমরা অনেকেই এরকম অনেক দুশ্মন বানিয়ে নিয়েছি, এরকম অনেক শত্রু আমরা বানিয়ে নিয়েছি। তো আজকে যে বিষয়ে বয়ান এসেছে, তো আমাদের এই দুনিয়াবি বিষয়ে যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমি আপনাকে বলেছি, তো এটার প্রতি যে আমাকে বাধা দেয়, এটার প্রতি যে আমার শত্রুতে পরিণত হয়ে গিয়েছে, তো একে তো আমি শত্রু মনে করছি। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এমনও কেউ আছে যে আমাকে আল্লাহ পাকের দরবারে মকবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেয়, যে আমাকে রব্বুল আলামিনের দরবারে আমি আপনি কবুলিয়ত হাসিল করব, তো এই পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আছে। এটার ক্ষেত্রে বড়ই মারাত্মক ভূমিকা পালন করছে। তো হাকিকতটা এটাই যে শত্রু তো দুশ্মন তো সে হবেই যে আমার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করবে, সেটা দুনিয়াবি ক্ষেত্রে হোক, সেটা আখিরাতের ক্ষেত্রে হোক, সেটা দুনিয়াবি থিঙ্কিং অনুযায়ী হোক, সেটা দ্বীনি বিষয়ে হোক, সেটা আমার দুনিয়াবি সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে হোক, অথবা সেটা সওয়াব কামানোর ক্ষেত্রে হোক। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তো দুশ্মন তো দুশ্মনেই। তো আর যে দুশ্মনের ব্যাপারে আজকের বয়ানে এসেছে, আল্লাহু আকবার, যে আমাকে দুনিয়া থেকে ঈমান নিয়ে আমি যাই, সেটা সে বরদাস্ত করতে পারে না। সে চায় না, সে চায় না একজন মানুষ আল্লাহ পাকের দরবারে কি হয়ে যাক, নৈকট্য হাসিল করুক। সে চায় না আল্লাহ তাআলার প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য হাসিল করুক। সে চায় না দুনিয়ার মধ্যে দ্বীন ইসলামের সেই মহান নিয়ামত, সেই সুবাসিত, সেই সুন্দর পরিবেশ এটা প্রস্ফুটিত হয়ে যাক। সেটা হয়তো সে থিঙ্কিং করে না, সে চায় না এটা। ইসলামী ভাইরা, আসলে বাস্তবিক পক্ষেই যদি আমরা চিন্তা করি, নিঃসন্দেহে প্রতিটি ব্যক্তি তার শত্রুকে, যে তাকে বাধা দেয়, যে তার সাথে দুশ্মনী রাখে, যে তার অগ্রগতি কামনা করে না, তো তার সাথে তো অবশ্যই ঘৃণা থাকবে। যার কার সাথে শত্রুতা থাকবে সে তাকে ঘৃণা করবেই। আর তার অনিষ্টতা থেকে, তার খারাপি থেকে সে বাঁচতে চায়। বাঁচতে চায় না আমরা? যে আমার দুশ্মন আছে, এ আমার ক্ষতি করবে, এখান থেকে কি আমি বাঁচতে চাইবো না? চাই না? চাই, সবাই চায়। ইসলামী ভাইরা, কে চায় না এমন? কারণ দুশ্মন থেকে বাঁচার জন্য, আল্লাহু আকবার, কেউ বড় বড় বিল্ডিং বানাচ্ছে। দুশ্মন থেকে বাঁচার জন্য সে তার সম্পদকে লকারে রাখছে। শত্রু থেকে বাঁচানোর জন্য কত কিছুই না বান্দা করছে। ইসলামী ভাইরা, এমনও আছে তার সন্তানকে দুশ্মন থেকে সেভ করছে। ইসলামী ভাইরা, তার মালকে সেভ করছে। সে তার সম্মান, ইজ্জত, পদবি এটা যেন দুশ্মন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে না যায়, আক্রমণের শিকার না হয়, এটাকেও সেভ করার সে বড়ই প্রচেষ্টায় চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী ভাইরা, হ্যাঁ, এটা তো বাস্তবতা।
শত্রু যত বেশি শক্তিশালী হয় তার থেকে নিরাপত্তার বিষয়ে সেফটি থাকা এটাও তত বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আর যদি আমরা চিন্তা করি, মনে রাখবেন মানুষের সবচাইতে বড় এবং সবচাইতে ভয়ঙ্কর দুশ্মন হলো, শত্রু হলো শয়তান। আউলিয়াই কিরাম রহিমাহুমুল্লাহ সালাম থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত শয়তান সবার সাথেই শত্রুতা পোষণ করে। এটা শুধুমাত্র যে রাস্তায় আছে এর সাথে শত্রুতা আছে, যে ব্যবসার মধ্যে আছে এর সাথে শত্রুতা আছে, যে জবে আছে এর সাথে শত্রুতা আছে, এমন নয়। ইসলামী ভাইরা, বুজুর্গানে দিন থেকে শুরু করে যদি আমরা দেখি সাধারণ মানুষ সবার সাথে এর শত্রুতা আছে। এমন কেউ বাদ নাই যার সাথে তার শত্রুতা নাই। হাই, তাদেরকে সে পথভ্রষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের তালবাহানা করে থাকে। আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে শয়তানের পরিচয় দিয়েছেন। আজকের বয়ানে আমরা মানুষের সাথে শয়তানের যে দুশ্মনী রয়েছে, শয়তানের যে শত্রুতা রয়েছে, সেই সম্পর্কে শ্রবণ করব। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে শয়তানের মতো শত্রু থেকে নিরাপত্তা নসিব করুক এবং তার দুশ্মনী থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক। ইসলামী ভাইরা, এই ব্যাপারে কিতাবের মধ্যে একটি ওয়াকিয়া গৌসে পাককে হালাত এর 65 পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। একবার বলিদের সরদার হুজুরে গৌসে পাক বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সফররত অবস্থায় ছিলেন। উনার সফরকালে কিছুদিন তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এমন এক স্থানে অবস্থান করেন যেখানে পানি ছিল না। যখন গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির প্রচন্ড পিপাসা অনুভব হলো, তখন বৃষ্টি হতে লাগলো, যাতে তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি পিপাসা নিবারণ করলেন। অতঃপর তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আকাশে একটি নূর দেখলেন, যার মাধ্যমে একটি প্রান্ত আলোকিত হয়ে গেল এবং একটি আকৃতি প্রকাশ পেল, যা থেকে এই আওয়াজ আসলো, হে আব্দুল কাদের, আমি তোমার প্রতিপালক এবং আমি তোমার জন্য হারাম বস্তুকে হালাল করে দিলাম। নাউজুবিল্লাহ। এই কথা শুনে তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম পাঠ করলেন। ইসলামী ভাইরা, এটা পাঠ করার পর উনি বললেন, হে অভিশপ্ত শয়তান, দূর হয়ে যা। তখন যে আলোকিত অংশটি ছিল সেটা অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়ে গেল এবং সেই আকৃতি যেটা প্রকাশ পেয়েছিল সেটা ধোঁয়া হয়ে গেল। অতঃপর শয়তান এইভাবে আক্রমণ করলো, হে আব্দুল কাদের, তুমি আমার থেকে নিজের জ্ঞান এবং আপন দয়ালু রবের হুকুম এবং নিজের মর্যাদাময় জ্ঞান বুদ্ধির মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে গেলে। শয়তানের প্রথম আক্রমণ ছিল যে, আব্দুল কাদের, আমি তোমার প্রতিপালক, তোমার জন্য হারামকে হালাল করে দিলাম। যখন গৌসে পাক বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তাউস পাঠ করলেন আর শয়তানকে যখন বললেন তুমি দূর হয়ে যাও, এখন শয়তান তার দ্বিতীয় চাল অ্যাপ্লাই করে দিল গৌসে পাকের প্রতি আর বলল, হে আব্দুল কাদের, তুমি আমার থেকে নিজের জ্ঞান এবং আপন দয়ালু রবের হুকুম এবং নিজের মর্যাদাময় জ্ঞান বুদ্ধির মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে গেলে, আর এভাবে আমি 70 জন বুজুর্গকে পথভ্রষ্ট করেছি। মানুষের শত্রুর এই আক্রমণকেও আমাদের গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বিফল করে দিলেন। তার যে দ্বিতীয় আক্রমণ ছিল যে তুমি তোমার জ্ঞান বুদ্ধির কারণে তুমি আমার এই চাল থেকে কি হয়ে গেলে, বেঁচে গেলে, সেই শয়তান আল্লাহু আকবার তার এই আক্রমণকেও গৌসে পাক বিফল করে দিলেন। এটাই বলে গৌসে পাক ইরশাদ ফরমালেন, এটা তো শুধু আমার দয়ালু রবের দয়া এবং অনুগ্রহে সম্ভব হয়েছে, এটা আমার জ্ঞানের কারণে নয়, এটা আমার বুদ্ধির কারণে নয়, এটা তো আমার আল্লাহ পাকের দয়ার কারণে
আমি তোমার ধোঁকা থেকে কি করে বেঁচে গিয়েছি। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহু আকবার, আপনি কিভাবে বুঝলেন যে সে শয়তান ছিল? যখন গৌসে পাককে এটা জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি ফরমালেন, তার এই কথাই যে নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য হারাম জিনিসকে হালাল করে দিয়েছি। যখন এই কথা সে বলেছে তখনই আমি বুঝে নিয়েছি এ শয়তানই হবে। এই আশিকানে রসুল এই বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানতে পারলাম অভিশপ্ত শয়তান সাধারণ মানুষের প্রতি তো শত্রুতা পোষণ করে, আমাদের প্রতি তো তার শত্রুতা আছে, দুশ্মনী আছে। অভিশপ্ত শয়তান যেভাবে সাধারণ মানুষদেরকে দুখাই ফেলার চেষ্টা করে, কিন্তু এই শয়তান আল্লাহওয়ালাদের সাথেও তার শত্রুতা আরো বেশি পোষণ করে থাকে। আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের প্রতি তার আক্রমণ আরো বেশি কি হয়ে থাকে, শক্তিশালী হয়ে থাকে, এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য বিভিন্নভাবে আক্রমণ করে থাকে। কয়েকবার বিফল হওয়ার পরও সে নিরাশ হয় না, যেমনটি বর্ণনাকৃত ঘটনায় পিরানে পীর দস্তগীর হুজুর গৌসে পাক রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির মতো মহান ব্যক্তিত্বকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সে আক্রমণ করলো যে আমি তোমার জন্য হারাম বস্তুকে হালাল করে দিয়েছি। তখন তিনি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি শয়তানের এই আক্রমণকে প্রতিহত করে দিলেন। এটাও জানা গেল যে যে যতই মর্যাদাবান বুজুর্গ হোক না কেন, ইসলামী ভাইরা একটু চিন্তা করে, সে পীর ও ফকির বা আলিম বা বলি হোক না কেন, তার উপর আল্লাহ পাকের অত্যাবশ্যকীয় যে ইবাদত সেটা ক্ষমা হতে পারে না। যেগুলো আল্লাহ পাক আমাদের জন্য আবশ্যক করেছেন, যে ইবাদত গুলো আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন, তাহলে সে যত বড় আলিম হোক, যত বড় বলি হোক, ইসলামী ভাইরা যত বড় পার্সোনালিটি হোক, তো এটা তো তার জন্য এটা মওকুফ হয়ে গেছে এমন না। যে বড় আলিম হয়ে গেছে নামাজ ইনার জন্য মওকুফ, বড় খতিব সাহেব হয়ে গেছে নামাজ ইনাকে পড়তে হবে না, তো এমন তো নয়। বড় পার্সোনালিটি হয়ে গেছে নামাজ ইনার জন্য কি করা হয়েছে, মাফ করে দেওয়া হয়েছে, এমন নয়। তো প্লিজ ইসলামী ভাইরা, তো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে যত বড় পদমর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, এর জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যেটা কি করা আবশ্যকীয় ইবাদত রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে নির্ধারিত, অবশ্যই সেটা তাকে আদায় করতে হবে। আর একটু ভাবুন, সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা কার? যদি আমরা চিন্তা করি, আকায়ে নামদার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদাই তো সবচেয়ে বেশি। আর আমার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এমন নামাজি ছিলেন যে তার ন্যায় কোনো নামাজি হতেই পারে না। আমার নবীর মতো তো নামাজি হতেই পারে না। বলা হচ্ছে তার ন্যায় কেউ ইবাদত করার কল্পনাও করতে পারে না। তার উপর তো তাহাজ্জুদও ফরজ ছিল। যদি তিনি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, আমার নবী যদিও শরীয়তের মালিক ছিলেন, তবুও দয়ালু রবের বিধান আকায়ে নামদার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণ করেছেন। ইসলামী ভাইরা, মনে রাখবেন, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সেই বিষয়টি আল্লাহ পাক 15তম পারা সূরা বনী ইসরাইলের 53 নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন। কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। ইসলামী ভাইরা, জানা গেল শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তানের এই শত্রুতা প্রকাশের জন্য অনেক ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে। সে এক ধরনের হাতিয়ার দিয়ে সবাইকে সেম কন্ডিশনে আক্রমণ করে না। তার হাতিয়ারগুলো ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে এসে তার হাতিয়ারগুলোকে অ্যাপ্লাই করে থাকে। শয়তান কখনো লৌকিকতা প্রদর্শন করিয়ে নেকিসমূহকে নষ্ট করে দেয়, কখনো কুমন্ত্রণা দিলে নেকিগুলোকে মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, কখনো মুসলমানদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিয়ে, দূরত্ব সৃষ্টি করে, গীবত ও অপবাদের দরজা খুলে দিয়ে সে মুসলমানদের সাথে দুশ্মনী করে, কখনো মিথ্যা বলিয়ে তার আখিরাতকে ধ্বংস করানোর চেষ্টা করে। শয়তান কখনো হিংসার কাঁটা অন্তরে বিদ্ধ করিয়ে দুজকের আগুনে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে, কখনো আল্লাহ পাকের পানা নিজে অহংকারকে নিজের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে বান্দাকে ধ্বংস করার পায়তারা চালায়, কখনো আল্লাহু আকবার বাহাবা এর অহংকারে গ্রেফতার করিয়ে নেকিকে নষ্ট করে দেয়।
শয়তান কখনো মুসলমানের অন্তরে লুকায়িত শত্রুতা সৃষ্টি করে নিজের কাজ আদায় করে থাকে, কখনো পিতামাতার অবদ্ধতায় উদ্বুদ্ধ করিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে অপদস্থ করিয়ে। হ্যাঁ, প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমার আপনার দুশ্মন শয়তান কখনো অসুস্থতার মধ্যে অধৈর্য ও চিৎকার চেঁচামেচি করিয়ে ধৈর্যের বিনা হিসাব সওয়াব থেকে আমাকে আপনাকে বঞ্চিত করে দেয়। হ্যাঁ, কখনো নামাজ থেকে আমাকে আপনাকে উদাসীন বানিয়ে দেয়, কখনো আল্লাহ পাকের ফরজ সমূহ থেকে আমাকে আপনাকে গাফিল করে আল্লাহ পাকের পানা হারামের দিকে ধাবিত করে দেয়, কখনো কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর আমাদের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান কখনো তো নেক আমলের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি করে দেয়। মোট কথা, শয়তান নিজের শত্রুতা পোষণ করার জন্য বিভিন্নভাবে মানুষকে ঘিরে রাখার প্রচেষ্টা চালায়। আমাদেরকে তার প্রতিটি আক্রমণের প্রতি সতর্ক হওয়া চায়, প্রতিটি আক্রমণকে বোঝা চায়, আর এই আক্রমণগুলো থেকে বাঁচার জন্য ইলমে দ্বীন হাসিল করে রব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করা চায়। দেন আমি আপনি এখান থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। হে আশিকানে রসুল ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে শয়তান আমাদের নেকি করতে দেয় না। বাস্তবে যদি আমরা ব্যাপক চেষ্টা করে নেক আমল করতে সফল হয়ে যায়, আপনি বলবেন হুজুর আমি তো নামাজ পড়তে কামিয়াব হয়ে গেছি, আমি তো ইলমে দ্বীনের নেকি করতে কামিয়াব হয়ে গেছি, আমি তো ইলমে দ্বীন হাসিল করার ক্ষেত্রে সফল কাম হয়ে গেছি, সে তো আমাকে বাধা দিয়ে আটকাতে পারে নাই, সে তো অনেক চেষ্টা করেছিল বাধা দিয়ে দর্শে নিজামি কমপ্লিট না করতে, কিন্তু আমি তো করে নিয়েছি। সেটা অনেক চেষ্টা করেছে আমাকে আলিমে দ্বীন হতে না দিতে, কিন্তু আমি তো হয়ে গিয়েছি। সে তো আমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি হতে বড়ই বাধা দিয়েছিল, কিন্তু আমি তো ভর্তি হয়ে গিয়েছি। ইসলামী বের এখন সে হাল ছেড়ে দেয় নাই, এখনো সে হাল ছেড়ে দেয় নাই, সে এখনো নিরাশ হয়ে যায় নাই আমার কাছ থেকে, সে আমাকে মুক্ত করে দেয় নাই। ইসলামী ভাইরা এখনো সে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কিভাবে আমার আশাটা ব্যর্থ হয়ে যায়। আমি তো এসে গিয়েছি, সে আমাকে তো বেঁধে রাখতে পারে নাই, সে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে ফেল হয়ে গেছে, ব্যর্থ হয়ে গেছে, আমি কামিয়াব মসজিদে চলে এসেছি। তো এখন সে চায় আমি তো এসে তো গিয়েছি, কিন্তু আমার আমল, আমার ইবাদত, আমার নেকি, আমার সওয়াব এটাকে যেন সে বরবাদ করে। এখন সে প্রচেষ্টায় রয়েছে। এখন এটার জন্য বলা হচ্ছে, তো এখন এই অবস্থায় সে একজন বান্দার ইবাদত, সাদকা, খয়রাত, আমল, ইলমে দ্বীন হাসিল করা এটাকে কবুল হওয়া থেকে আটকানোর জন্য চেষ্টা করে। আমি আমল তো করে নিয়েছি, ইস্তেমায় তো চলে আসছি, এখন এটা যদি কবুল হয়ে যায় তো সে চাইবে আমার এটা যেন কবুল না হয়। এখন কিভাবে? তো বলা হচ্ছে সে তার পরিপূর্ণ শক্তি ব্যয় করে আমাদের ইবাদতে এমন কোনো ভুল করানোর চেষ্টা করে, আমার আমলগুলোর মধ্যে যেন এমন কোনো ভুল হয়ে যায় যেটার কারণে আমার আমল কি না হয়, মকবুল না হয়, কবুল না হয়। ইসলামী ভাইরা, যা একে নষ্ট করে দেয়, ইবাদতের পর আমাদের অন্তরে প্রসিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে দেয়। কিভাবে? যখন আমি ইবাদত করেছি, আমল তো করে নিয়েছি, এখন সে আমার অন্তরে চেষ্টা করেছে যে তুমি তো ইবাদত করেছো, বড় ইবাদত গুজার, মানুষ তোমাকে নেক বলবে, তুমি এটাকে প্রকাশ করো, তুমি এটাকে প্রচার করো। তো ইসলামী ভাইরা, আমার অন্তরের মধ্যে প্রসিদ্ধির তামান্না, ফেমাস হওয়া, বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে দেওয়া, এটার মধ্যে লোক দেখানো, লৌকিকতা যেন চলে আসে, এটার প্রচেষ্টা চালানো, সে এটা চালাচ্ছে এখন। তো ইসলামী ভাইরা, কেন? যেন এর কারণে আমার আমলটা বরবাদ হয়ে যায়, আমার নেকিটা বরবাদ হয়ে যায়, আমার ইলমে দ্বীন হাসিল করা যেন আমাকে ফায়দা পৌঁছাতে না পারে, সে এখন এই প্রচেষ্টায় রয়েছে। ইসলামী ভাইরা, আর বলা হচ্ছে কেউ আমাদের নেকির চর্চা করুক বা না করুক, আমরা স্বয়ং শরীয়তের বিনা প্রয়োজনে নেকি প্রকাশ করে নিজেকে বড় করা থেকে বিরত থাকি, তাহলে আমরা বাঁচতে পারবো। ইসলামী ভাইরা, কেউ আমাদেরকে মারহাবা বলুক, মাশাআল্লাহ বলুক, কেউ খারাপ বলুক, কেউ মন্দ বলুক, কোনো টেনশন নেই। আমরা আল্লাহ পাকের উপর তাওয়াক্কুল রেখে নিজের অবস্থানকে শয়তানের দুকায় পরে চেঞ্জ না করি। ইসলামী ভাইরা, এবং শয়তানের পাতা লৌকিকতার ফাঁদে যেন আমরা ফেসে না যাই, এটার প্রসেসটা আমাদেরকে চালাতে হবে। এখন আপনি বলবেন আমি কেমনে বুঝতে পারবো যে এটা লৌকিকতা হচ্ছে? তো লৌকিকতার সংজ্ঞা কিতাবের মধ্যে আসছে। কিবলা শেখে তরিকত আমির আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরি দামাত বরকাতুমুল আলিয়া নেকির দাওয়াত কিতাবের
66 পৃষ্ঠায় লিখেন, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ইবাদত করা কে লৌকিকতা বলে। আমার মালিকের সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো মাকসাদে যদি কেউ ইবাদত করে তাহলে এটা হবে কি? লৌকিকতা, লোক দেখানো। যেন ইবাদত দ্বারা উদ্দেশ্য যে মানুষ তার ইবাদত সম্পর্কে জানো। এটা কেমনে বুঝবো? যেমন ইবাদত করা হয়েছে, এখন মানুষকে এটা বুঝানো যে আমি ইবাদত গুজার, আমি যে ইবাদত করেছি মানুষ জানুক। এটা আমি আমার মনের মধ্যে চলে আসছে যে আমি তাহাজ্জুদ পড়েছি, মানুষ জেনে যাক। আমি রোজা রেখেছি, আমি এটা বলি কিভাবে? যে আমি তো রোজাদার, এই জন্য খানা খেতে পারবো না। ইসলামী ভাইরা চেষ্টা করা কোনো না কোনো ভাবে এটা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া যে আমি নফল রোজা আদায় করেছি, আমি নফল ইবাদত করি, আমি বড়ই ইবাদত গুজার, আমি বড়ই তাহাজ্জুদ গুজার। তো এটাকে প্রকাশ করে দেওয়া, এটাকে প্রকাশ করার চেষ্টায় থাকা। তো বলা হচ্ছে এই ইবাদত গুলোকে লোকে জানুক এই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া, যাতে সে মানুষ থেকে এর উছিলায় সম্পদ আহরণ করতে পারে। কারণ নেককার লোক, আল্লাহওয়ালা লোক, মসজিদের ইমাম সাহেব, খতিব সাহেব তো কি দিবে? ফ্রি দিয়ে দিবে, টাকা কম রাখবে দোকানদার। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা দেখুন, আজকে আমাদের মাঝে না, মুসলমানদের মাঝে এটা অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে। যদি দাওয়াতে ইসলামের বড় ইহসান আমাদের উপর, আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়া আমাদেরকে এই বিষয়গুলো প্রিয় ইসলামী ভাইরা চুকে আঙ্গুল দিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আফসোস এমনও অনেক প্রিয় ইসলামী ভাইরা আকা করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নতের পোশাক পরিধানকারী, তো এগুলো সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে, সচেতন না থাকার কারণে আজকে এই ফাঁদের মধ্যে ফেসে যাচ্ছে। তো শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু, শয়তানের দুশ্মনী সম্পর্কে আজকে আমরা আমাদের শত্রুর পরিচয় সম্পর্কে জানছি, এবং সে কিভাবে আমাকে আপনাকে আমার সাথে দুশ্মনী করে সেই ব্যাপারেও আমরা জানার সৌভাগ্য অর্জন করছি। ইসলামী ভাইরা আজকে যদি আমরা দেখি যে আমাদের সমাজে এমন অনেক জায়গায় আছে, ইসলামী ভাইরা কি বল দোকানে কিছু কিনতে গিয়েছে বাজারের মধ্যে, যে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, আমি তো আপনাদের মসজিদের খতিব সাহেব, আমি আপনাদের মসজিদের ইমাম সাহেব। ইসলামী ভাইরা না, আমি তো আপনাদের এই মহল্লার উস্তাদ সাহেব না, মাদ্রাসার। তো ইসলামী ভাইরা কারণ এটা বলার পিছনে রিজন, এটা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যদি নিয়ত এমন থাকে যে এর কারণে সে আমাকে কি করবে, আমি যখন তার কাছ থেকে বাজার কিনবো, কিছু কিনবো, তাহলে সে দাম কম রাখবে, কারণ ইমাম সাহেবের জন্য কেন দাম বেশি নিবে। অনেকেই বলে না, গাড়িতে উঠার সময় অনেক সময় দেখা যায়, আমাদের সাথে হয়ে যায় যে গাড়িতে উঠতে গিয়েছি, হুজুর শুধু আপনার জন্য নিয়ে যাচ্ছি, আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি এত টাকায়, কম টাকা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, কেন হুজুর এই জন্য। তো ইসলামী ভাইরা এটা তো আলাদা বিষয়, অনেকগুলো বিষয় আমি নিজ থেকে কি করা চেষ্টা করা, তাকে আমি হুজুর এটা প্রকাশ করা, আমি ইমাম সাহেব এটা প্রকাশ করা, যার কারণে সে আমাকে কম দামে জিনিস দিয়ে দিবে, সে আমাকে সাপোর্ট করবে, সে আমাকে সহযোগিতা করবে দুনিয়ার সম্পদ আহরণ করার ক্ষেত্রে। তো বলা হচ্ছে এটা তো লৌকিকতা। তো আমার ইবাদত, আমার আমল এটা তো কম দামে জিনিস কেনার জন্য না। ইসলামী ভাইরা কারো খতিব সাহেব হওয়া এটা তো এটার জন্য না, এটা তো আল্লাহ তার রাসূলকে রাজি করার জন্য, এটা তো কম দামে সামান পাওয়ার জন্য না। ইসলামী ভাইরা তো এই জিনিসগুলো বড়ই সূক্ষ্ম বিষয়, বড়ই সূক্ষ্ম বিষয়। কিন্তু এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলো দেখুন না, শয়তান আমাদের মধ্যে, আমাদের অন্তরগুলোর মধ্যে কি করে দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে আমাদের ইবাদতগুলো, আমাদের আমলগুলো, আমাদের কষ্টে অর্জিত ইলমগুলোকে আল্লাহ পাকের দরবারে মকবুল হওয়া থেকে বাধা দিয়ে দিচ্ছে, নেকির কাজ করা থেকে বাধা দিয়ে দিচ্ছে। আজকে এই তো হইতে পারে বয়ানকারী, দর্শদাতা, ফয়জানে সুন্নতের দরজ দেনেওয়ালা, মাদানী চ্যানেলের নাতকা, মুবাল্লিগ। তো ইসলামী ভাইরা মানুষ তো অটোমেটিক মহব্বত করবে, তো মহব্বত করবে, ভালোবাসবে, এটা যেন আল্লাহ তার রাসূলের খাতিরে হয়। এই জন্য আমির আহলে সুন্নতের ইহসান দেখুন, আমির আহলে সুন্নত বলতেছে আপনার পরিচিতি, আপনার পার্সোনালিটি, আপনার ব্যক্তিত্ব, আপনাকে কেউ মহব্বত করে, আসুন না আপনার এই মহব্বতকে, ভালোবাসাকে আপনি আল্লাহ পাকের দ্বীনের কাজে তো লাগান। তাকে তো মাদানী কাফেলার দাওয়াত দিন, সে আপনাকে ভালোবাসে তো আপনি নামাজি তো বানান। তার কাছ থেকে ফ্রি তরকারি নেওয়ার জন্য কেন চিন্তা করছেন? ফ্রি তার কাছ থেকে গাড়ি সার্ভিস নেওয়ার জন্য কেন চিন্তা করছেন? ফ্রি আপনার থেকে বাসা ভাড়া নেওয়ার জন্য কেন চিন্তা করছেন? দুনিয়াবি ফায়দা চিন্তা না করে আপনি তো এটা চিন্তা করুন যে আপনাকে সে মহব্বত করে, আপনার এই মহব্বতের খাতিরে আপনি তো তাকে মাদানী কাফেলার মুসাফির বানিয়ে দেন। আপনি তো আপনাকে মহব্বত করে, ভালোবাসে, ইজ্জত করে, তো আপনি তো তাকে নামাজি তো বানাতে পারেন এই মহব্বতের ওসিলা দিয়ে। এটা তো আজকে আমরা এটা করছি না ভাই, এটা করলে তো সে দূরে চলে যাবে। তো এটা করলে দূরে চলে যাক না, আমার কি সমস্যা?
ইসলামী ভাইরা, যদি আমি তাকে নেকির দাওয়াত দিতে গিয়ে, আশিকে রসুল বানাতে গিয়ে, আমার নবীর সুন্নতের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে তার কাছ থেকে আমার মহব্বত চলে যায়, কোনো প্রবলেম নাই। তো এই ইয়াকিন আমাদের মধ্যে কেন জানি আসে না, কেন জানি আমরা এটার উপর ইস্তেকামত পাই না। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এই বর্তমান জামানার মধ্যে আমির আহলে সুন্নাত এক মর্দে কালান্দার দেখুন না আমাদের চোখের সামনে, আল্লাহু আকবার, ইনার পুরো জিন্দেগিকে বাস একটাই, আমার নবীর উম্মতকে কিভাবে বাঁচাবো, আমার নবীর উম্মতকে কিভাবে বাঁচাবে, কিভাবে নেকির পথে নিয়ে আসবে, কিভাবে সুন্নতের আমিলদার বানাবে, কিভাবে খোফে হুদাওয়ালা বানাবে, কিভাবে ইশকে রসুলওয়ালা বানাবে, কিভাবে আমার নবীর এক উম্মতকে আমার নবীর সুন্নত পদ্ধতি অনুযায়ী নামাজি বানাবে। তো আমির আহলে সুন্নাত এই চিন্তায় ব্যস্ত। আজকে দাওয়াত ইসলামের কাজ কি এটাই। কিন্তু আফসোস, তো অনেক সময় শয়তান তো আমাদেরকে এটা করতেই দেয়, মানে এটা তো কঠিন রাস্তা। তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুক। তো আমাদের দুশমন শয়তান থেকে যেন আমরা নিরাপত্তা হাসিল করতে পারি, এটার জন্য আমাদেরকে উপলব্ধি করা চায়। তো লৌকিকতার এই ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে আমাদেরকে বাঁচার জন্য চেষ্টাও করা চাই, আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়াও করা চাই। তো আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহুল করিম যেন আমরা আমাদের সবকিছু যেন আল্লাহ পাক ও তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমরা করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক নসিব করুক। শয়তান যেন এখানে তার বাম হাত ঢুকিয়ে আমাদের ইবাদতগুলোকে নষ্ট করে না দেয়, আমাদের আমলগুলোকে, পরিশ্রমগুলোকে নষ্ট করে না দেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক নসিব করুক। ইসলামী ভাইরা, শয়তান শুধুমাত্র লৌকিকতার হাতিয়ার ইউজ করে তা নয়, আল্লাহু আকবার, সে হিংসার হাতিয়ারও ইউজ করে। মুসলমানদের অন্তরের মধ্যে হিংসাকে জাগ্রত করে দেয়। ইসলামী ভাইরা, যখন কারো অন্তরে হিংসা চলে আসবে, অন্যের প্রতি দুশ্মনী রাখবে, সে অন্যের প্রতি ঝগড়া করার মন মানসিকতা সৃষ্টি হবে। তো ইসলামী ভাইরা, সে গীবতের গুনাহে জড়িয়ে দেয়। এখন হিংসা যখন চলে আসবে কারো প্রতি, আমি তার নামে বদনামি করা শুরু করব। তো ইসলামী ভাইরা, আমি তার নামে মিথ্যা বলা শুরু করব। তো অপবাদও আসবে, তার দোষগুলো আমি তালাশ করে করে মানুষকে বলা শুরু করব। তো গীবতের গুনাহও আমার মাঝে চলে আসবে। দেখুন ইসলামী ভাইরা, তো শয়তান এই হাতিয়ারগুলো ইউজ করে একজন মুসলমানকে নেকি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া, একজন মুসলমানকে আল্লাহ পাকের ইবাদত থেকে দূরে সরানো, গুনাহের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া। তো সে যেন স্থায়ীভাবে, তো সে অভিশপ্ত, তো সে চাইবে তার মতো অপর বান্দাদেরকেও কি করতে, জান্নাতে যাওয়া থেকে বাধা দিতে। তো এই জন্য আমাদেরকে আমাদের শত্রু সম্পর্কে জানা চাই, শত্রু সম্পর্কে চিনা চাই, শত্রুর পরিচয়। এখন তো আমরা জানি না আমাদের শত্রুকে, আমরা তো শত্রু বানিয়ে নিয়েছি, আমার পাশে যে বসে তাকে বড় দুশমন বানিয়ে নিয়েছি। ইসলামী ভাইরা, আমরা তো শত্রু আমার প্রতিবেশীকে বানিয়ে নিয়েছি। কেউ তো আল্লাহ পাকের বানা, আমাদের সমাজে তো এমনও সন্তান আছে সে তার বাপকে দুশমন বানিয়ে নিয়েছে। ইসলামী ভাইরা, আল্লাহ পাকের বানা, কেউ ভাইকে দুশমন বানিয়ে নিয়েছে, কেউ তার মায়ের প্রতি দুশমনী শুরু করে দিয়েছে। তো আল্লাহ তাআলার পানা, এগুলো আমাদের বড়ই কমজোরি। আল্লাহ তাআলার পানা, এটা একজন বান্দার জন্য বড়ই আফসোসের বিষয়। তো শয়তান তো আমাদের মাঝে এগুলো সৃষ্টি করে দিয়ে দিচ্ছে না, ফ্যাসাদ সৃষ্টি হোক, হিংসা সৃষ্টি হোক, বিদ্বেষ চলে আসুক, ঝগড়া লেগে যাক, এটা তো এরই কাজ। দেখুন না সে কিভাবে আল্লাহ পাকের পানা পুরো এলাকা, পুরো এরিয়াকে আল্লাহ তাআলার পানা ধ্বংসের সাগরে নিক্ষেপ করে দেয়। এই ব্যাপারে একটি ঘটনা বড়ই এসেছে, শয়তান কি হিকায়াত এর 150 পৃষ্ঠার মধ্যে আসছে। এক ব্যক্তি শয়তানকে এমন অবস্থায় দেখলো যে সে তার আঙ্গুল উঠিয়ে যাচ্ছিল, আঙ্গুলকে উঠিয়ে যাচ্ছে শয়তান। যখন সে ব্যক্তি দেখলো, সে শয়তানকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি তোমার আঙ্গুল উঠিয়ে আছো কেন, আঙ্গুলকে কেন উঠিয়ে আছো? শয়তান বলল, আমি আমার আঙ্গুল দ্বারা বড় বড় কাজ সম্পাদন করে থাকি। সে তার আঙ্গুল দিয়ে কি করে? বড় বড় কাজ সম্পাদন করে। বলা হচ্ছে লোকেরা যে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করে এবং ফিতনা ফেসাদ করে, তা আমার এই আঙ্গুলের খেলা, শয়তান বলতেছে। সে ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে বলে, এটা কিভাবে সম্ভব? তোমার এই আঙ্গুলে কেমনে ঝগড়া লাগে? তোমার এই আঙ্গুলের মাধ্যমে ফেসাদ কেমনে সৃষ্টি হয়? তো শয়তান বলল, সামনে যে শহর তা আমার এই আঙ্গুলে কিছুক্ষণের মধ্যে ধ্বংস করে দেবে। সে ওই ব্যক্তিকে বলতে লাগলো, সামনে যে শহর তা আমার এই আঙ্গুলে ধ্বংস করে দেবে এবং লোকেরা নিজেরাই ঝগড়া বিবাদ শুরু করবে। শয়তান সে ব্যক্তির সাথে শহরে প্রবেশ করলো।
একটি বাজারে মিষ্টি বিক্রেতার যে চিনির গুল আছে না, জি, যেটাকে রস বানিয়ে রাখা হয়, আল্লাহু আকবার, সে চিনির ওই গুলে এবং শিরার মধ্যে তার আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিল। আল্লাহু আকবার। কারণ মিষ্টি বিক্রেতা সে তার মিষ্টি বানানোর জন্য শিরা চিনির গুল বানিয়ে রেখেছে বড় পাত্রের মধ্যে। এখন শয়তান তার আঙ্গুল সেখানে ঢুকিয়ে দিল এবং যখন আঙ্গুলের মধ্যে কিছু শিরা লেগে গেল, সে ওই দোকানের দেওয়ালের মধ্যে শিরা লাগিয়ে দিল, তার আঙ্গুল দিয়ে শিরাকে লাগিয়ে দিল। দেখতে দেখতে বলা হচ্ছে যখন দেওয়ালের মধ্যে শিরা লাগছে, তো মাছি তো আসবেই, পিঁপড়া তো আসবেই, পোকামাকড় তো আসবেই। তো বলা হচ্ছে সে যখন ওই শিরা লাগিয়ে দিল, মাছি অনেকগুলো এসে কি হয়ে গেল, জমা হয়ে গেল। অনেকগুলো মাছিকে দেখে টিকটিকি চলে আসে, কারণ মাছি খেয়ে তো টিকটিকি বাঁচবে না। এখন টিকটিকি আসলো মাছিকে কি করতে, শিকার করতে। এখন মাছির এই বেশি মাছি হওয়ার কারণে টিকটিকি যখন দেওয়ালে আসলো, মিষ্টান্ন বিক্রেতারও একটা বিড়াল ছিল। এখন এই বিড়ালেরও তো টিকটিকির প্রতি আগ্রহ আছে। এখন বিড়াল কি করলো, ওই টিকটিকিকে দেখে তার উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। বলা হচ্ছে বাজারের মধ্যে দুইজন সৈন্য বাজার করার জন্য আসলো। ওই বাজার দিয়ে অতিক্রম করছিল যাদের কাছে কুকুর ছিল, যাদের সাথে তাদের কুকুর ছিল। ওই কুকুরটি বিড়ালটিকে দেখার সাথে সাথেই ওই বিড়ালের উপর আক্রমণ করে বসে। বলা হচ্ছে বিড়ালটি পালানোর জন্য লাফ দিতে গিয়ে সোজা শিরার উপর গিয়ে পড়ল। গরম শিরার উপর বিড়াল যখন পড়লো, ওই বিড়াল মারা গেল। এখন মিষ্টান্ন বিক্রেতা, দোকানের মালিক, বিড়ালের মালিক বড়ই বেজার হয়ে গেল। এখন সে নারাজ হয়ে বলতেছে সে তার বিড়ালের হত্যাকারী কুকুরকে কি করে দিল, আঘাত করে কুকুরকে মেরে ফেলল। এই দৃশ্য দেখে ওই কুকুরের মালিক, যারা কুকুরকে নিয়ে আসছে দুইজন সৈন্য, তারা মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে হত্যা করে দিল। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দেখুন চাল কে চালতেছে, শয়তান চালাচ্ছে। যা করা তো শয়তান অ্যাপ্লাই করেছে না। এখন দুশ্মনী চলছে আমাদের মাঝে। বলা হচ্ছে যখন ওই সৈন্যরা বিক্রেতাকে কি করলো, মিষ্টি বিক্রেতাকে হত্যা করে ফেললো। কিসের কারণে? তাদের কুকুর হত্যা করার কারণে, কুকুরকে মারার কারণে। ইসলামী ভাইরা, এখন এই খবর যখন মিষ্টান্ন বিক্রেতার পরিবার জানলো, আত্মীয় স্বজন জানলো, তারা এসে ওই সৈন্য দুজনকে কি করে দিল, কতল করে দিল। কারণ আমাদের এলাকায় ঢুকে আমাদের বাজারের মানুষকে মেরে ফেলা, এটা কেমনে বরদাস্ত করা যায়? তারা তাকে মেরে ফেললো। এখন একটু চিন্তা করে দেখুন যে সৈন্যদেরকে যারা মেরেছে, সৈন্যরা তো আর একা না, এদের তো পুরা বাহিনী আছে। তো বলা হচ্ছে এটার কারণে ওই সৈন্য বাহিনীর খবর যখন তাদের পৌঁছে গেল, এখন তারা এসে পুরা বাজারকে তছনছ করে দিল। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দেখুন শয়তান তার সামান্য আঙ্গুল দিয়ে শিরার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ালে লাগিয়ে দিয়ে পুরো একটা শহরকে কি করে দিয়েছে, ধ্বংস করে দিয়েছে। তো আজকে আমরা বলি না যে পুরো পরিবার কেমনে ধ্বংস হয়ে যায়, পুরো পরিবার কেমনে ফিতনাতে জড়ায়। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, পুরো মহল্লা কিভাবে শত্রু, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, ঝগড়া, বিবাদ, ফেসাদ এটাতে লেগে যায়। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এটা তো শয়তানের এক আঙ্গুলের চাল, এটা তো সে এক আঙ্গুলেই করে। কিন্তু আফসোস, আমরা তার চালকে বুঝতে না পেরে তার ফাঁসানো ফাঁদের মধ্যে আমরা পা দিয়ে নিজেকে ধ্বংসের সাগরে নিক্ষেপ করে। তো যার কারণে আজকে আমি আপনি বিপদের মধ্যে, যার কারণে আজকে আমি আপনি ফিতনার মধ্যে, ফেসাদের মধ্যে। আল্লাহ তাআলার পানা মুসলমানদের মধ্যে প্রশান্তি নাই, মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া লেগেই আছে, ফেসাদ লেগেই আছে। আজকে ঘরে কোনো শান্তি নাই, আজকে সমাজে শান্তি নাই, প্রতিবেশীদের মধ্যে শান্তি নাই। মসজিদ কমিটির কাছে যান, ওখানকার অবস্থা বেহাল দশা। ইসলামী বেরা মুসল্লিদের কাছে যান, মুসল্লি বলবে ইমামের সমস্যা, ইমাম বলবে মুসল্লির সমস্যা। ইসলামী বেরা কেউ বলবে কমিটির সমস্যা, কেউ বলবে সভাপতি সমস্যা করে আছে, কেউ বলবে সেক্রেটারি প্রবলেম করে আছে। তো ইসলামী বেরা, আল্লাহ পাকের পানা, শয়তান আমাদের মাঝে এই ধরনের ফিতনা সৃষ্টি করে রেখেছে। আর আমি আপনি সেই ফিতনার মধ্যে পা দিয়ে আমি আপনি ফেসে গিয়ে আমার আপনার দুনিয়া ও আখিরাতকে বরবাদ করে দিচ্ছি, আমার জানাই নাই। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তো দাওয়াত ইসলামী তো এটাই চাই। তো আমি আপনি শয়তানের ফাঁদে কেন পা দিব?
তো আসুন আমরা নিজেকে শয়তানের দুখা থেকে হিফাজত করি, নিজেকে বাঁচাই, নিজের পরিবারকে বাঁচাই। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে শয়তানের দুখা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক। হে আশিকানে রাসূল, শয়তানের মানুষের সাথে শত্রুতার ধরন যদি আমি আপনাকে দুই একটি ধরনের ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে বলেছি, যদি এই ব্যাপারে আসি, শয়তান মানুষকে অহংকার করার মতো, কারণ সে ধ্বংস হওয়ার পিছনে যেটা ছিল, সে অভিশপ্ত হওয়ার পিছনে যেটা ছিল সেটা ছিল অহংকার। তো একজন বান্দাকে শয়তান অহংকারের আপদের মধ্যে লিপ্ত করে তাকে ধ্বংস করে দেয়। এই ধরনের ওয়াকিও বিভিন্ন জায়গার মধ্যে এসেছে। এখন কি শুধু অহংকারের মধ্যে, লৌকিকতার মধ্যে, ইবাদতের মধ্যে আটকানোর চেষ্টা করেছে শয়তান? নয় নয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, সে তো এখানে চেষ্টা করবেই। বলা হচ্ছে শয়তান আখেরি মুহূর্তে, যখন বান্দা মৃত্যু শয্যায় শুয়ে যাবে, যখন আল্লাহ পাকের বান্দা মৃত্যুর বিছানায় শুয়ে যাবে, মুমূর্ষু অবস্থায় চলে আসবে, বলা হচ্ছে পুরো জিন্দেগি তো সে আমার সাথে দুশ্মনী করেছে না, আমল করতে দেয় নাই, আর আমল করলে লৌকিকতা এনে দিয়েছে। ইসলামী বেরা ইবাদত করলে লোক দেখানো চলে আসার ব্যবস্থা করেছে, সে ফিতনার মধ্যে লাগিয়েছে। তো এতটুকুতেই সমাপ্ত? বলা হচ্ছে নয়, সে আমাকে শেষ পর্যন্ত সে আমার সাথে দুশ্মনী চালাবে। বলা হচ্ছে কোন অবস্থায়? যখন বান্দা মৃত্যু শয্যায় শুয়ে যাবে। শুধু মসজিদে আসার জন্য বাধা দিবে তা নয়, মসজিদে আসার পরও তো বাধা দিবে না। মসজিদে আসার পর চাইবে আমার নামাজ তো পড়ে নিয়েছি, কেমনে নামাজটাকে সে কি করবে? নষ্ট করবে, এটার চেষ্টা করেছে। এখন নামাজও আপনি পড়ে নিয়েছেন, এটাকেও নষ্ট করতে পারে নাই, ছেড়ে দিবে? দিবে না। বলা হচ্ছে যখন আপনি মৃত্যু শয্যায় শুয়ে যাবেন, ওই অবস্থায় শয়তান ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করবে, আমার আপনার ঈমানকে বরবাদ করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এভাবে কিতাবের মধ্যে আসছে, আদাবে মুর্শিদে কামিল এর 88 পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির ঘটনা এসেছে। ইনার উফাতের সময় যখন নিকটবর্তী হলো, তখন শয়তান ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির শিয়রে এসে উপস্থিত হয়ে গেল, ওনার মাথার নিকটে এসে উপস্থিত। সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, কাকে? ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে শয়তান জিজ্ঞাসা করলো, তুমি তো আজীবন মুনাজারার মধ্যে অতিবাহিত করেছো, আজীবন তুমি কি করেছো? মুনাজারা করেছো, খুদার পরিচয় কি লাভ করেছো? কাকে বলতেছে? ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে শয়তান বলতেছে যে তুমি আজীবন মুনাজারা করে বেরিয়েছো, এখন খুদার পরিচয় কি পেয়েছো? তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বললেন, অবশ্যই আল্লাহ পাক এক, আমি আমার আল্লাহ পাকের পরিচয় পেয়েছি। আমার মালিককে এক, আমার মালিক তো একজনই। যখন এটা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বললেন, তখন শয়তান জিজ্ঞেস করতেছে, এর দলিল কি? তুমি যে তোমার আল্লাহ পাককে এক বলতেছে, এর কি দলিল কি? ভাই, ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি শয়তানকে দলিল উপস্থাপন করলেন, দলিলও দিলেন। আমার মালিক যে এক, এর পক্ষে দলিল দিলেন। কারণ এত বড় একজন আলিমে দিন, এত বড় একজন ইমাম, তো প্লিজ আমি বাইরা জিনার প্রসিদ্ধি পুরো দুনিয়ার মধ্যে, তো উনি শয়তানকে কিও দিয়ে দিলেন, দলিলও দিয়ে দিলেন আমার আল্লাহ পাক এক। ইসলামী ভাইরা, সেই শয়তান তো অভিশপ্ত, যেহেতু সে ফেরেশতাদের উস্তাদ ছিল, তাই সে সেই দলিল খণ্ডন করে দিল। ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলাইহি যে দলিল দিয়েছেন, ওই দলিল শয়তান খণ্ডন করে দিয়েছে। তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি শয়তানকে আরেকটি দলিল দিলেন, সে তাও খণ্ডন করলো। এমনকি তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি 360টি দলিল শয়তানকে দিয়েছে আমার আল্লাহ পাক এক, এটার পক্ষে। আল্লাহু আকবার। ইনি আলিমে দিন ছিলেন না, প্লিজ আমি বেরা মজবুত ছিলেন, বড়ই শানওয়ালা ছিলেন, মর্যাদাওয়ালা ছিলেন। ইনার পক্ষে সম্ভব হয়েছে 360টা দলিল শয়তানকে দিয়েছে আমার আল্লাহ পাক এক হওয়ার পক্ষে। বলা হচ্ছে শয়তান শেষ দলিলকে খণ্ডন করে দিল। শেষ দলিলও শয়তান কি করে দিয়েছে? খণ্ডন করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে এবার তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বড়ই চিন্তায় পড়ে গেলেন, চিন্তিত হয়ে গেলেন, খুবই হতাশ হয়ে গেলেন। তার এই দৃশ্য তার পীর ও মুর্শিদ হযরত নজমুদ্দিন কুবরা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি দূরে কোথাও উঁচু স্থানে ওযু করছিলেন, সেখান থেকেই
উনার মুরিদকে ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহিকে আওয়াজ দিলেন, বলছো না কেন যে আমি আল্লাহ পাককে কোনো দলিল ছাড়াই এক মানি? ইসলামী বেরা, পীর মুর্শিদ কি বলেছেন ওনাকে? বলা হচ্ছে তুমি এটা তো বলে দাও যে আমি আমার আল্লাহ পাককে দলিল ছাড়াই কি মানি। আমরা তো দলিল ছাড়াই মানি না, আমার আল্লাহ পাককে তো আমরা দলিল ছাড়াই এক মানি। তো এই ফরমান যখন উনার পীর ও মুর্শিদের পক্ষ থেকে আওয়াজ আসলো, আল্লাহ আকবার, উনি দলিল ছাড়াই এক বলে ঘোষণা করে দিল। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তো শয়তানের ধোঁকা থেকে, শয়তানের প্রতারণা থেকে, শয়তানের শেষ প্রচেষ্টা থেকে আল্লাহ পাক ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহিকে উনার পীর ও মুর্শিদের বসিলায় বাঁচিয়ে নিবে না। এই আশিকানে আউলিয়া যদি আজ আমরা দেখি, আমরাও তো আল্লাহ ওয়ালাদেরকে ভালোবাসি, মহব্বত করি, জানা গেল ইমানের নিরাপত্তা এবং উত্তম পরিণতির একটি উপায় হলো কোন কামিল পীর ও মুর্শিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করা। আলহামদুলিল্লাহ, পীর ও মুর্শিদের বাতিনি দৃষ্টিতে শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা নসিব হয়ে যায়, যেটা আজ আমরা শ্রবণ করেছি। এই আশিকানে রসুল শয়তান আমাকে আপনাকে মৃত্যুর সময়, আমরা তো উলামায়ে কেরামের বয়ানের মধ্যে শুনেছি, কিতাবের মধ্যে পড়েছি, সে মায়ের আকৃতিতে আসবে, বোনের আকৃতিতে, ভাইয়ের আকৃতিতে, বাবার আকৃতিতে, বন্ধুর আকৃতিতে আসবে, যে আমাকে আপনাকে ঈমান হারা করে দেওয়ার চেষ্টা চালাবে। তো আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার সে তৌফিক নসিব করুক। আমরা যেন শয়তানের ধোঁকা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারি, এটার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়াও করা চাই, এটার জন্য ইলমে দ্বীনও হাসিল করা চাই। কারণ আমি আপনি আমার আপনার আমলকে যদি শুদ্ধ করতে চাই, আমি জানলে না শুদ্ধ করতে পারবো, আমি যদি নাই জানি কেমনে শুদ্ধ করব। দেখুন না, ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি উনি 360টা দলিল দিয়েছে শয়তানকে, কোন অবস্থায়? সাকারাতের বিছানায়, মুমূর্ষ অবস্থায়, মৃত্যুর সন্নিকটে হালতে। একটু যদি আমাদেরকে বলা হয় আমরা কি বলতে পারবো? যদি উপলব্ধি করা, তো আমাদের উচিত আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা, মৌলা তুমি আমাকে মৃত্যুর সময় আমার ইমানকে সালামত রাখ। আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়া আমাদেরকে ফাইজানে সুন্নতের দরস দেওয়ার পর দোয়ার মধ্যে আল্লাহু আকবার বারবার শিখিয়ে দিচ্ছে যেন ইমানের সাথে কি হয়, আমাদের মৃত্যু নসিব হয়, এটার দোয়া করতে থাকা। ইসলামী ভাইরা, মৃত্যুর সময় যেন আমার নবীর দিদার নসিব হয়, মৃত্যুর সময় যেন আমরা আমার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর জবানে কালিমা পাঠ করে করে দুনিয়া থেকে যায়। তো আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুক, কামিয়াবি দান করুক। চেষ্টা করা চাই, দোয়া করা চাই, আর এটার জন্য আমাকে তো কাজও করা চাই। ইসলামী ভাইরা, এখন আমি আশাও রাখবো কিন্তু কাজ করব না। হ্যাঁ, আশা রাখবো আমার ইনকাম করব। এখন ইনকাম করতে গেলে তো ব্যবসা করা লাগবে, চাকরি করা লাগবে। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তো আমাকেও তো দুনিয়াতে আমি আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে চাই, তাহলে দুনিয়াতে আল্লাহ পাক এবং তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর ফরমানের উপর লব্বাইক বলে আল্লাহ তার রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর হুকুমগুলোর উপর আমাকে আমল করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, দাওয়াত ইসলামীতে এটাই চায় যে আমি আপনি যে অবস্থায় থাকি না কেন, আমি আপনি স্টাডিতে থাকি, প্রিয় ইসলামী ভাইরা, জবে থাকি, ব্যবসাতে থাকি, যে যেখানেই থাকি বা পড়াশোনায় থাকি, আসুন আমরা দাওয়াত ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। দাওয়াত ইসলামী হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, আসুন মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যায়, আসুন দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমার মধ্যে নিয়মিত আসি, আসুন আমরা কোরআনে পাক শিকার মধ্যে নিজেকে লাগিয়ে দিই। আসুন না, আমাদের বাতিনি বিমারি, বাতিনি রোগ সম্পর্কে আমরা জানি, এবং যেগুলোকে আমাকে আপনাকে আমার আপনার বাতিনকে কি করে দিবে, নষ্ট করে দিবে, সেই রূপগুলোর ব্যাপারে জানি, সেই গুণাগুলোর ব্যাপারে জানি, শিখি এবং সেগুলোর উপর প্রিয় ইসলামী ভাইরা বাঁচার জন্য চেষ্টা করি। তো আল্লাহ পাক চাইতো ইনশাআল্লাহুল করিম আমার রবের দয়া হবে তো নিরাপত্তা নসিব হবে। আমার মালিক কেন দয়া করবে না? তো বান্দা চেষ্টা করবে আল্লাহ পাকের রাস্তায়, আমার আল্লাহ তাআলা কামিয়াবি দান করবে। এখন আমি চেষ্টাও করব না, আমি আপনি বাঁচতেও চাইবো না, আমি আপনি করতেও চাইবো না, তাহলে কেমনে পসিবল? তো আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরাও নিয়ত করি ইনশাআল্লাহুল করিম শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন করব। কে কে নিয়ত? কে কে নিয়ত? সবাই আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ইলমে দ্বীন শিকার জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হব। আছে কারা কারা? হুজুর ইনশাআল্লাহ আমিও মাদানী কাফেলার মুসাফির হব ইনশাআল্লাহ ইলমে দ্বীন শিকার জন্য। আছে? আপনি বলবেন হুজুর কিভাবে? আলহামদুলিল্লাহ মাদানী কাফেলার মধ্যে
আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে নামাজ শেখানো হবে। মাদানী কাফেলার মধ্যে আপনাকে ফরজ উলুমগুলো প্রি ইসলামী ভাইরা সিলেবাস ওয়াইজ শেখানো হবে। আপনাকে সুন্নতে রসুল শেখানো হবে। যখন আমি 72 আওয়ার্স 72 ঘন্টা সুন্নত প্রশিক্ষণ কোর্সে যাব, তো আরো কত কিছু জানবো না? জানবো না? তো কে কে নিয়ত করে হুজুর ইনশাআল্লাহ আমিও চেষ্টা করব, আমিও সুন্নত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হব, আছে ইনশাআল্লাহ। চেষ্টা করি, আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে করার তৌফিক নসিব করুক। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন দাওয়াতি ইসলামীর উদ্যোগে 63 দিনের মাদানী তরবিয়তি কোর্স চলমান আছে। তো যারা চায় আমি 63 দিনের জন্য আমার হায়াত থেকে দিয়ে আমি ইলমে দিন শিখবো, কোরআনে পাক শিখবো, নামাজ শিখবো, আমি আপনি উজু গোসল শিখবো, তো প্লিজ ইসলামী ভাইরা তাদের জন্য বড়ই উত্তম সুযোগ আছে। তারা চাইতো 63 দিনের জন্য মাদানী তরবিয়তি কোর্সে অংশগ্রহণ করে ইলমে দিন হাসিল করতে পারবে। তো আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো, আমাদের অনেকের ভাই আছে প্লিজ ইসলামী ভাইরা, অনেকের সন্তান আছে, অনেকের আত্মীয় স্বজন আছে, অনেকেই স্টুডেন্টে আছে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, কলেজে পড়ে, আমরা তাদেরকে দাওয়াত দিই তাদের ফ্রি টাইমগুলো তারা যেন ইলমে দিন হাসিল করার জন্য 63 দিনের তরবিয়তি কোর্সে অংশগ্রহণ করে। নিজেও চেষ্টা করি, অপরকেও দাওয়াত দিই। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মিলেমিশে করার তৌফিক নসিব করুক। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, সাপ্তাহিক ইস্তেমায় যে দুরূদ শরীফগুলো পাঠ করানো হয় আমরা ওই দুরূদ শরীফগুলো পাঠ করে নিই। হযরত সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আসুন আমরা পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়াসাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত আহমদ সাবি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আসুন আমরাও পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবাই কিরাম আলাইহিম রিদওয়ানগণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন এই সম্মানিত লোকটিকে। যখন তিনি চলে গেলেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এইভাবে পাঠ করে। আসুন আমরাও পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। আসুন আমরাও পড়ে নিই। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলুহু। প্রিয় আকা মক্কি মদনী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর ফরমানে আলিশান, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। আসুন আমরাও পড়ে নিই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله
সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ হো 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله। আসুন ইসলামী ভাইরা, দুয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। আমরা নিজেদের অতীতের গুনাহের কথা স্মরণ করে করে নিজের মাগফিরাতের জন্য এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, والصلاة والسلام على سيد المرسلين। يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إلهي يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور الرحيم يا ذا الجلال والإكرام या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शाहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। या बार इलाही তুমি দয়া করেছো বলে তোমার হাবিবের সাদকায় দাওয়াত ইসলামের ইজতিমায় ইলমে দ্বীনের মজলিসে বসার সুযোগ দিয়েছো। মওলা তুমি দয়া করেছো, তোমার জিকির করে তুমি মালিকের দরবারে গুনাহে ভরা দুটি কালো কালো ভিক্ষার হাত উঠানোর সুযোগ দিয়েছো। মওলা আমরা তো তোমার ওই সমস্ত গুনাহগার বান্দা যারা দিনের আলোতে গুনাহ করেছি, যারা রাতের অন্ধকারে গুনাহ করেছি, যারা চুপি চুপি ঘরের দরজা বন্ধ করে কেউ না দেখে মতো তোমার নাফরমানি করেছি। মওলা ভেবেছি কেউ দেখে নাই, মওলা তুমি তো দেখেছো। গুনাহ করে আবার অহংকারও দেখিয়েছি। এ মওলা এইসব নাফরমানি তো আমাদেরকে দিয়ে হয়েছে। মওলা আমরা স্বীকার করছি আমরা বড়ই গুনাহগার, আমরা স্বীকার করছি আমরা বড়ই নাফরমান। মওলা কিন্তু তোমার রহমানের, তুমি রহমানের রহমত তো অনেক বড়। ইয়া আল্লাহ আমরা তোমার রহমতের আশা নিয়ে, ইয়া বারে ইলাহি তোমার দয়ার আশা নিয়ে, মওলা তোমার অনুগ্রহের আশা নিয়ে তুমি মালিকের দরবারে হাত উঠিয়ে দিয়েছি। মওলা আমরা ফিরে যাওয়ার জন্য হাত উঠাই নাই, মওলা আমরা বঞ্চিত হওয়ার জন্য হাত উঠাই নাই।
মওলা তুমি দয়া করবে বলে হাত উঠিয়েছি। এবার ইলাহি তুমি আমাদের জিন্দগির গুনাহকে মাফ করে দাও। ইয়া আল্লাহ তুমি আমাদের গুনাহকে মাফ করে দাও। এ আল্লাহ আমাদের মা বাবার গুনাহকে মাফ করে দাও। ইয়া আল্লাহ তুমি আমাদের পরিবার পরিজনের গুনাহকে মাফ করে দাও। তোমার নবীর উম্মতদেরকে মাফ করে দাও। এবার ইলাহি তুমি আমাদের উপর রাজি হয়ে যাও। এবার ইলাহি আমরা তো এখন বলি নেকি করব, এখন বলি মওলা আর গুনাহের দিকে যাব না। শয়তান তো আমাদেরকে আবার গুনাহে আবার দুঃখের মধ্যে ফাঁসিয়ে ফেলে। ইয়া আল্লাহ আমরা তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মওলা তুমি আমাদেরকে শয়তানের দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে দাও, শয়তানের দুঃখ থেকে আমাদেরকে হিফাজত করে দাও। ইয়া আল্লাহ এ মালিক মতিন, ইয়া রহমানুর রহিম, মওলা তুমি যদি দয়া না করো কে দয়া করবে? তুমি দয়া না করলে আমরা আর কার কাছে যাব? ইয়া আল্লাহ তুমি তো রহমান, তুমি তো রহিম, তুমি তো গফুরুর রহিম। মওলা তুমি দয়া করে দাও, তুমি আমাদেরকে কবুল করে নাও, আমাদের উপর রাজি হয়ে যাও, আমাদেরকে নামাজি বানিয়ে দাও। মওলা আমাদেরকে সচ্চা নামাজি বানিয়ে দাও, আমাদেরকে এক ও নেক বানিয়ে দাও, আমাদেরকে মুত্তাকি বানিয়ে দাও, সচ্চা আশিকে রসুল হিসাবে কবুল করে নাও, আমাদেরকে তোমার দ্বীনের খিদমতকারী হিসাবে কবুল করে নাও। ইয়া আল্লাহ দাওয়াত ইসলামের দ্বীনি কাজ করার তৌফিক দাও, দাওয়াত ইসলামী দ্বীনি পরিবেশে আমাদেরকে ইস্তেকামত দিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ দ্বীনি কাজ করতে করতে দুনিয়া থেকে যাওয়ার তৌফিক দিয়ে দাও। এবার ইলাহি ইয়া মালিক ও মতিন, আজকে তো আমরা মালিক ও মওলা শয়তানের দুঃখ সম্পর্কে শুনেছি। মওলা ইয়া আল্লাহ জাবাজাল শয়তানের দুশ্মনী সম্পর্কে জেনেছি। মওলা তুমি যদি দয়া না করো আমরা কেউ বাঁচতে পারবো না, আমরা বড়ই কমজোর। মওলা আমরা বড়ই দুর্বল, মওলা আমরা বড়ই দুর্বল, আমরা চাইলে কেউ বাঁচতে পারবো না। মওলা তুমি চাইলে সম্ভব। ইয়া আল্লাহ তুমি দয়া করে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দাও, তুমি দয়া করে আমাদেরকে ইমানের সালামতি দিয়ে দাও, তুমি দয়া করে আমাদেরকে ইখলাসের দৌলত দিয়ে দাও, তুমি দয়া করে আমাদেরকে মওলা ইলমে দ্বীনের দৌলত দিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ অনেকেই দোয়া চেয়েছে এখানে যারা এসেছে, কেউ অসুস্থতার জন্য, কারো মা বাবার জন্য দোয়া চেয়েছে, কেউ পরিবারের জন্য, কেউ আলিমে দ্বীন হওয়ার জন্য। ইয়া আল্লাহ কেউ দ্বীনের খিদমতের জন্য দোয়া চেয়েছে, কেউ সুস্থতার জন্য দোয়া চেয়েছে। মওলা তোমার বান্দা কে কোন আশা নিয়ে দোয়া চেয়েছে তোমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। ইয়া আল্লাহ তুমি প্রত্যেকের নেক ও জায়েজ দোয়াকে কবুল করে নাও। যারা পেরেশানির মধ্যে তাদের পেরেশানিকে দূর করে দাও, যারা অসুস্থ তাদেরকে শিফা দিয়ে দাও, যারা ঋণগ্রস্ত ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা দিয়ে দাও, যারা বেকার বা আসান হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করে দাও। ইয়া আল্লাহ যাদের ঘরে উপযুক্ত কন্যা সন্তান তুমি তাদেরকে মালিক ও মওলা অলিমা যুক্ত সুন্নাত মোতাবিক বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও। ইয়া আল্লাহ জাবাজাল যারা নেক সন্তানের তলবগার তাদেরকে নেক সন্তান দান করে দাও। ইয়া বার ইলাহি আমরা যারা হাত উঠিয়েছি আমাদেরকে জীবনে একবার হলেও হজ্জে বাইতুল্লাহ নসিব করে দাও। মওলা মদিনে পাকের বা আদব হাজিরি নসিব করে দাও। ইয়া আল্লাহ তোমার নবীর দিদার দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে অনেকেই হাত উঠিয়েছে। মওলা তারা কে কোন আশা নিয়ে হাত উঠিয়েছে প্রত্যেকের নেক ও জায়েজ দোয়াকে মদিনা মুনব্বরার খুশবুদার সুগন্ধিময় সুশীতল হাওয়ার ওয়াসিলায় কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম। হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম। আরশে আযমের তারকা, আরশে আযমের তারকা আসসালাতু ওয়াসসালাম। হে মদিনা
মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম রব্বি হাবলি উম্মতি বলে তুমি ধরাইলে রব্বি হাবলি উম্মতি বলে তুমি ধরাইলে ক্ষমা পেল উম্মতেরা ক্ষমা পেল উম্মতেরা আসসালাতু আসসালাম হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ তো সালাম ফেরেশতারা পরে দুরূদ আল্লাহ তাআলার আদেশে ফেরেশতারা পরে দুরূদ আল্লাহ তাআলার আদেশে কেনই বা পড়ব না আমরা কেনই বা পড়ব না আমরা আসসালাতু আসসালাম হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ তো সালাম হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম আমি মন সুন্নি জামিল কাদিরি মরার পরে আমি মন সুন্নি জামিল কাদিরি মরার পরে দেহ আমার বলবে আকা দেহ আমার বলবে আকা আসসালাতু আসসালাম হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম আরশে আযা मेरे तारों का अरशे आज़ा मेरे तारों का अस्सलातु अस्सलाम हे मदीनार श्रेष्ठ बादशाह अस्सलातु वस्सलाम। ইসলামী ভাইরা, আসুন আমরা বৈঠক থেকে ওঠার দোয়া পাঠ করে নিই, কেননা এই দোয়া পাঠ করার দ্বারা আমাদের মজলিসে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে সেগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে, আর যার নেকি হয়েছে এর উপর শিলমোহর মেরে দেওয়া হবে। আসুন আমরা সবাই মুখে মুখে পাঠ করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह बहक्के ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिनकी दावा